Good morning everyone. Today we have Dr. Prithwa Ramani ma'am with us. So ma'am is going to talk about oral pathology perspective of oral cancer awareness. So good morning ma'am. Good morning. We see is biopsy a last option or a first option in a treatment protocol ma'am? It depends. Always it's the first line. First thing which the surgeon or whoever is doing is biopsy is the first option. There is last option is sometimes we tell it as a treatment aspect. So for relief sake or something like that we do biopsy. So biopsy should always be the mainstay depending on the clinical presentation. Yes ma'am. Will imaging replace biopsy or is imaging enough for a diagnosis? As I keep telling, it's like biopsy is the gold standard for any diagnosis because we are seeing the tissue straight on. So we know what's happening in the tissue. Of course, imaging is playing a very, very important role. If I'm going to give a diagnosis, then I immediately even go back to the surgeon or the radiologist to say it's better you do a PET scan, you do this. So they can be adjuvant factors because they cannot per se diagnose what is the lesion. அது என்ன lesion, they can always say cancer இருக்கு, cancer இல்ல. But அங்கேயே அவங்க வந்து carcinoma sarcoma they can't tell. So only thing is it can add as an adjunct or it plays a very important role after diagnosis or previous to diagnosis. Radiological இந்த மாதிரி இருக்கு, already there's a hotspot picked up. Now we already know we are looking into ஏதோ ஒரு malignancy பார்க்குறோம், ஏதோ ஒன்று இருக்கு அப்படின்னு. But the final diagnosis is always histopathology. Of course histopathology ன்றது வந்து வெறுமே இந்த செக்ஷன் பண்ணி ஸ்டெயின் பண்றதோட இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய மார்க்கர்ஸ் இருக்கு, இம்யூனோஹிஸ்டோகெமிஸ்ட்ரி. அந்த பர்டிகுலர் இப்போ ஒன்று பார்க்கணும் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் இதையே நம்மளால ஸ்டெயின் பண்ணி பார்க்க முடியும். அதுக்கு மேலே போய் இப்போ வந்து ப்ரோட்டீன் லெவல் எஸ்டிமேட் பண்ண முடியும். ஸோ நம்மளுக்கு லாட் ஆஃப் டெக்னாலஜி இஸ் தேர், பட் த பேசிஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் histology and biopsy, which can never be replaced at any point of time. Yes. So ma'am, from a patient point of view, if the lesion doesn't hurt, does the patient need to report it and take biopsy or not ma'am? See, அதான் சொல்றேன், anything which hurts is actually good. ஏன்னா அங்க வந்து ஏதோ ஒரு இன்ஃப்ளமேஷன் நடக்குது, ஏதோ ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குது அப்படின்றது வந்து இருக்கும். பட் ஏதாவது ஒரு லீஷன் குவைட்டா இருக்கு, ஒண்ணுமே இல்லை, கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இட் இஸ் கெட்டிங் ஐம் ஃபீலிங் ஹர்ட், இப்போ வந்து எனக்கு இங்கே நம்னஸ் இருக்குது, எனக்கு அந்த இடத்துல உணர்வே இல்லை அப்படின்னு சொல்லும் போது தான் விச் வி ஹாவ் டு பி ரியலி ஸ்கேர்ட் பிகாஸ் வி ஷுட் நெவர் இக்னோர் எனி லீஷன் விச் இஸ் நாட் ரியாக்டிங். ஸோ இப்போ பயங்கர வலி இருக்குது, பல் வலி நிறைய இருக்குன்னு சொல்லும் போது நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துட்டா ரிலீவ் ஆகி கோஸ் ஆஃப், ஏன்னா அது வரும் அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஒரு இன்ஃப்ளமேஷன் ஒரு தான். பட் இந்த மாதிரி கேன்சர் எஸ்பெஷலி அந்த மாதிரி ஆர் எனி அண்டர்லைன் சிஸ்டமிக் டிசீஸ் இருக்கிறது குவைட்டாக இருக்கும், ஒண்ணுமே வேலைக்கே இட் வில் நெவர் ஷோ அப், இட் வில் பி ப்ரூவிங் இன்சைட். அதை ப்ரூவிங்னா என்ன, இட் வில் பி உள்ளே தானா வளர்ந்துட்டு இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கு, வாயில அல்சர் இருக்கு ஆனா அது ஹர்ட்டே பண்ணல அப்படின்னும் போது நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். அந்த மாதிரி லீஷன்ஸ் தான் எஸ்பெஷலி முதல்லயே வந்து நம்ம வந்து காமிச்சிட்டு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்ட்டா நல்லது. பட் எதுவும் இல்லை, அது வலி இல்லைன்றதுனால அது எதுவும் இல்லைன்றத நம்ம நினைக்கவே கூடாது. எஸ்பெஷலி வலி இல்லாததான் நம்ம இன்னும் கேர்ஃபுல்லா டீல் பண்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நான் மக்கள்கிட்ட சொல்ல விரும்புறேன். Okay. Ma'am, if a patient says like if I get a biopsy, will I lose a part of my oral cavity or will I lose a part of my body? So how will the it is again a very, very important question which more than us, the surgeons and the oral medicine people, they come across. People think, oh, ஒரு பார்ட்டை நம்ம எடுத்துட்டோம், no, it's not. நம்ம வந்து எடுக்கிற பார்ட் வந்து diseased part தான். So any point of time சின்ன biopsy எடுத்தா கூட அந்த பாயிண்ட் வந்து அங்கே ஒரு டிசீஸோ அங்கே ஏதோ ஒன்று கோளாறு இருக்குன்றது தான் எடுக்கிறோமே தவிர நார்மல் பார்ட் வந்து நார்மலாக எடுக்க மாட்டோம். சரி, நார்மல் பார்ட் வந்து we will tell the surgeon. இப்போ ஸ்கின் டிசீசஸ்லாம் இருக்கு, அந்த ஸ்கின் வாயில வந்து கொப்பளம் வரும், இந்த கொப்பளம் வரும்போது கொப்பளம் வந்து தானா அமுங்கிடும், அது ஒரு அல்சரா இருக்கும். பட் என்னன்னா அந்த அல்சர் பக்கத்துல இருக்க கொஞ்சம் சின்ன நார்மல் அதே அஃபெக்டட் தான், பேஷண்ட்டுக்கு வேணா அது நார்மலா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அந்த ஏரியா தான் நம்மளுக்கு டயக்னோசிஸ்க்கு இம்பார்ட்டண்டா இருக்குமே தவிர அதர்வைஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நம்ம வந்து எடுக்கும் போது நார்மல் ஸ்ட்ரக்சர் we never take. Very rarely when we take along with normal area-ன்றது நாங்க சர்ஜன் கிட்ட சொல்றது எதுக்குன்னா அதுவும் டிசீஸ் தான். ஸோ எஸ்பெஷலி இந்த ஸ்கின் கண்டிஷன், இந்த கொப்பளம் வரதுக்கெல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி கொண்டு தான் we take. அதர்வைஸ் நார்மலா அதுவும் திருப்பி சொல்றேன், அது வந்து
கொப்பளமான இடம் தான் நார்மல் ஏரியா கிடையாது. ஸோ எப்பயுமே நார்மல் பார்ட்டு எடுக்க மாட்டாங்க. எப்போ நார்மல் பார்ட் எடுப்பாங்க அப்படின்னா மேஜர் கேன்சர் சர்ஜரிஸ். இப்போ அந்த கிளியரன்ஸ் கொடுத்து மார்ஜின் எடுக்கணும், இது நம்ம டங்குனா கேன்சர் இவ்வளோ தூரம் இருக்குன்னா அதை ஒட்டி இவ்வளோ எடுப்பாங்க. ஸோ பயாப்சிலேன்றது எடுக்க மாட்டாங்க. சர்ஜரி ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் பண்ணி மேஜராக பண்ணும்போது தான் அந்த பார்ட்டை எடுக்க போகிறோம், இந்த எடுக்க போகிறோன்றதை இன்ஃபார்ம் பண்ணி, அதுக்கு தான் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் கவுன்சிலிங் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு தான் they will do. Otherwise patient will never lose any normal part at any point of time because of biopsy. Yes. Thank you, ma'am. Very well explained, ma'am.